सबै मान्छे खुसी चाहन्छन्। यो हिजो पनि भनिएको कुरा, आज पनि भनिने कुरा, भनिएको कुरा, भोलि पनि भनिने कुरा। तर सुख चाहँदा चाहँदै पनि मान्छे झन्झन बेसी दुखी हुन्छन्। यो बुझि नसक्नु कुरा यही। रमाइलो कुरा दुःख यसरी हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई भन्दिएँ भने त्यो यहाँले बुझ्नुहुन्न, किनकि यो मेरो कुरा भयो। मेरो तर्फबाट आएको कुरा यहाँहरूको लागि फरेनर कुरा हुन्छ, विदेशी कुरा भयो, थियो बाहिरबाट आएको कुरा भयो। त्यो कुरा तपाईले आफ्नो मुखबाट हृदयमा जन्मिनु पर्यो त्यो कुरा, र आफ्नो मुखबाट निस्कनु पर्यो। हो, मेरो समस्या यो हो, म दुखी हुनुको कारण यो हो, म रोगी हुनुको कारण यो हो, र यो कारण मैले बुझिसकेकोले अब म त्यो पुरानो जिन्दगीमा बाँच्ने कुरा आउँदैन, मेरो जीवनशैली त्यो हुन्छ। Well, let me talk in English a bit. This is not a Prabchan or a speech as such. This is a dialogue, as if two friends are talking about the problems of life, because both are suffering from the same problems and both don't know how to come out of it. That's why they met each other and they are just exposing their problems or presenting their problems so that they can find out the way out, a solution or whatsoever. But they want to be changed because they are suffering. Both. In the same mode, in the same style, we are gathering here and trying to discover what is the real problem so that we can come out of it. That's why you can pose your question, you can give your answer, and we will discover what is the real problem that has been disturbing us for lives after lives, not only today and tomorrow. So let me see. Everyone wants happiness. No one wants to be sad. And ironically, no one is happy. No one seems to be happy. Though everyone is searching happiness, but we don't see the people who are always happy. They are sometimes happy, sometimes poppy. Can you imagine it? Everyone wants to be happy, but we are occasionally happy people, fortunately. Or else, if we are suffering from depression or anxiety disorder or schizophrenia or psychosis or neurosis, whatever, we may not feel happiness even in a single moment. That's why we are still fortunate that we can be happy occasionally. But the search of life is not to be happy occasionally. The search of life is to be happy forever. The first question is it possible to be happy forever?
You may say, no, you cannot be happy forever. It is unnatural. Sometimes you have to be sad, then you will be happy. That's the process. Well, if we don't see the people who are always happy, unfortunately. Fortunately, we see the people who are always sad. We meet. If you travel to the Europe, America, you will find out of 4, one is always sad, known as depressed people. They can be happy. They cannot be happy. Whatsoever the situation, whatsoever the condition, who is ruling the country doesn't make difference then. They are always sad. See, there are people. We have 6 million this sort of the people in Nepal. 6 million people in Nepal are suffering from psychological disorder, and because of that, they never feel happy. They are permanent sad people. Can you imagine it? As I say to you, if you cannot be happy forever, if we cannot be happy forever, it is not because the nature is like this. It is because our ignorance possesses it. If you don't see the people who are always happy, it doesn't matter. You can see, you can meet the people every day, always sad people. And this is unnatural as well. To be sad always is utterly unnatural phenomenon. Because the nature goes with the polarity. Where there is negative, there exists positivity. Where there is a thorn, there is roses. There are roses. Roses and thorns go hand in hand. Darkness and light go hand in hand. Cold and hot go hand in hand. You cannot separate from one from the other. Cannot. Or else both will be banished. Both will be finished. So one should be there. One should exist. As long as one is existing, the other exists. When one pole disappears, it will couple with the another pole as well. Both will go away. Existence. This is the law of existence. Interestingly, human nature follows this nature. We are sometimes happy, sometimes sad. One counterbalances the other. But when we are abnormal, when we are sad, sadly abnormal, or depressed, pathologically depressed, then it seems to be lost, the another pole. The pole of happiness seems to be lost. Actually, it is not lost. It is hide it. It is concealed somewhere else. But it is still there. It is predominated. The happiness is predominated by sadness. That's all. So, you can be totally whole life sad, just ignoring the happiness, the potentiality of happiness. So is happiness as well. You can be utterly happy,
never ever sad. So this sort of different type of people we meet rarely in the earth planet. Interestingly, the opposite pole means the sad people are always there, everywhere. Always sad, always there. Always happy people, somewhere there. They are somewhere, not everywhere. But always sad people everywhere. From Russia to Nepal, you can meet many. If you don't meet, they will meet you. Because there are plenty. Well, the aim of life, the purpose of life, really is to be happy always, everywhere, anytime. Unconditional happiness. Life is the search for the unconditional happiness. If you don't believe in unconditional happiness, definitely you will suffer from unconditional sadness. Look at what an interesting fact. If you don't believe in unconditional happiness, you will sooner or later you will suffer from unconditional sadness. There need not to be any conditions to be sad. Look at the depressed people. They are always depressed. Whether the sun shines or not, it doesn't matter. They are sad. Whether your brother marry or you marry, it doesn't make difference. They are sad. They are always sad. Very bad. So, unfortunately or fortunately, you can take any point of view, people are suffering from unconditional sadness. If this happens naturally, then the other pole also happens natural, and that is to be happy unconditional. So what will it take to be unconditionally happy? Life is the search for that. Why we are sad? We know it. But why we are not happy? We don't know it. Can you imagine it? Why we are sad? We know it. But why we don't? Why we are not happy? We don't know it. And for that, all it takes is search. Search into yourself, delve into your mind. How the mind creates the sadness, how the mind creates the happiness. Because sadness and the happiness both have same source. The source is the mind. Anyway, let me talk in Nepali first, or else they will be unconditionally sad. जिन्दगी को खोज दुःखबाट मुक्ति हो. अलिकति मुक्ति होइन, सधैँको लागि मुक्ति. बिहे गरेपछि मात्रै मुक्ति होइन, बिहे नगर्दा पनि मुक्ति. जे गर्दा पनि खुसी हुने जिन्दगीको खोज हो. जे हुँदा पनि खुसी. बाउ मरे पनि खुसी. अहिले खुसी हुनु बाबा. धेरै एडभान्स दिँदै खुसी. तपाईहरु मुक्त हुने लक्षण छ. बाउ मरे पनि खुसी, साउ मरे पनि खुसी. यी के सम्भव छ? कतिलाई के लाग्छ भन्नाले होइन, दुखी त हुनै पर्छ नि मान्छे भएर भन्ने लाग्छ नि. दुखी हुनु पर्छ भन्ने छैन. किनभने सुखी हुनु पर्छ भन्ने छैन भन्ने प्रमाण डिप्रेस भएकाहरूले दिइसक्यो.
मानसिक रोगीलाई खुसी नै तुल्याउन सक्दैन, जे गर्दा पनि हुँदैन, बिहे गर्दा पनि हुँदैन। बरु बिहे गऱ्यो भने चाहिँ जससँग बिहे गर्यो उसलाई पनि डिप्रेस बनाइदिन्छ, बडा ज्ञानी जस्तै कि मुक्तात्मा जस्तै। आफू मात्रै डिप्रेस्ड हुने होइन, कति उदार हो, उसँग जो बस्छ सबैलाई डिप्रेस बनाइदिन्छ। यदि यो सम्भव छ भने कि यसको उल्टो सम्भव हुँदैन कि जे गर्दा पनि खुसी र उसको साथमा जो बस्यो ऊ पनि खुसी, उसको साथमा जो बसे पनि खुसी, खसी बसे पनि खुसी। इज इट पोसिबल? यदि उल्टो पोल पोसिबल छ भने यसको उल्टो पनि पोसिबल हुन्छ। हामी त बीचमा छौँ नि। अहिले त हामी कस्ता छौँ भने ह्याप्पी हुने सिचुएसन भयो भने ह्याप्पी हुन्छौँ, स्याड हुने सिचुएसन भयो भने स्याड हुन्छौँ, दुखी हुने अवस्था देखियो भने दुखी नै हुन्छौँ। मलाई रोग छ ए गर्छ, मेरो बिहे छ फली ए गर्छ। भन्नाको मतलब हाम्रो अवस्था कस्तो भन्नाले खुसी हुने बेलामा साह्रै खुसी हुन्छौँ, त्यो मौका त्यस्तो पर्यो भने, दुखी हुने बेलामा साह्रै दुखी हुन्छौँ। तर डिप्रेस भएपछि दुखी हुने बेलामा त दुखी नै हुने भयो, सुखी हुने बेला पनि त्यसको पनि साटो दुखी नै हुन्छ। त्यस्तै हामी यहाँबाट प्यात्राको खर्स्क्यो भने त्यही पुग्ने हो, फेरि त्यसलाई नर्क भनिन्छ, जहाँ चेन्जै हुँदैन। यु क्यानट चेन्ज, द्याट इज नर्क। अनि यदि यसरी प्यात्राको खस्न सक्छ भने यता खतराको माथि पनि त जान सक्दो होला नि। त्यो माथि जाने भनेको मुक्ति हो, जहाँ जे हुँदा पनि ह्याप्पी हुन्छ। तेरो टाउको काट्दिन्छ, ए टाउको भनेको ल काट काट, कहाँबाट काट। सोक्रेटिसले त्यही भनेको, विष दिएकै हो, हाँसी हाँसी पिएकै हो, जिजसलाई ठोकेकै हो, हाँसी हाँसी चाहिँ सुलीमा चढेकै हो। यो पनि सम्भव छ हो। यस्तो उदाहरण थोरै भयो हामीसँग, यसको उल्टो उदाहरण धेरै भयो, यस्तो उदाहरण थोरै भयो। यो दुईको बीचमा हामी त्योभन्दा धेरै भयौँ। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको जहिले पनि खुसी हुने नै हो, त्यसलाई नै मुक्ति भनेको। फेरि किन भन्नाले खुसी हुँदाखेरि मात्रै मुक्त हुन्छौँ हामीहरू। खुसी हुँदा मुक्त हुन्छौँ, दुखी हुँदा चाहिँ खुसी नहुँदाखेरि खसी जस्तै गरेर बस्छ। अतः जिन्दगीको अन्तिम खोज भनेको जानेर नजानेर जहिले पनि सुखी, जे हुँदा पनि सुखी हुनु। त्यसैलाई भगवान भनेको। भगवान भनेको को? जो जहिले पनि खुसी हुन्छ, भाग्यवान भगवान माने। कथाको भगवान होइन फेरि, त्यो पुराणको भगवान त साह्रै खत्तम छ फेरि है। कथा पुराणको भगवान त्यस्तो नहोला, तर भगवानको अवधारणा के त भन्नाले जो जहिले पनि आनन्दित छ, जहिले पनि सृजनशील छ, सत चित आनन्द घन ब्रह्म। यो हामी जम्मै मान्छे पनि त्यो भगवान जस्तै ह्याप्पी हुन सक्छौँ कि जहिले पनि। त्यो विश्वास छैन भने हामी जहिले पनि खत्तम हुन सक्छौँ, जे हुँदा पनि दुखी हुन सक्छौँ भने प्रमाण चाहिन्छ भने डिप्रेसनलाई हेरे पुग्छ फेरि। त्यसकारण यो युगमा हामी उठेको प्रमाण छैन भने खसेको प्रमाण छ फेरि। हामी कति उठ्न सक्छौँ त्यो त के थाहा, त्यो त कथा, अहिलेको लागि व्यथा। तर हामी कति खस्कन सक्छौँ त्यो डिप्रेस्ड भएका मान्छेलाई हेरे पुग्छ। बाप 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 सबै कुरा हुन्छ, उसँग सुख बाहेक सबै हुन्छ। डिप्रेस्ड भएपछि तपाईँसँग सुख बाहेक सबै हुन्छ। मानसिक रोग भयो भने त्यो हामीले झेलेको देखेको कुरा सबै भएर पनि ऊ दुखी हुन्छ। त्यसैले खोज के त हाम्रो त्यो जहिले पनि ह्याप्पी हुने, फरएभर ह्याप्पिनेस। कसरी हुन सकिन्छ नि त? त्यही त कुरा हो। केले छेक्यो त्यसलाई? जहिले पनि खुसी हुनलाई केले छेक्यो? त्यो के कुराले हामीलाई दुखी तुल्याइरहेको छ? यो मूल कुरो। अब बुद्धको भाषामा भन्ने हो भने यसलाई अज्ञानता भन्ने। हामी किन जहिले पनि दुखी छौँ त भन्नाले हामी अज्ञानी छौँ। अब बुद्धले भनेर हुँदैन, यो त बुद्धको पो कुरा, मेरो कुरा होइन। फेरि 2500 वर्ष अगाडि भनेको कुरा कसलाई भन्यो होला मलाई कहाँ त लागु नै हुँदैन। त्यसकारण यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो।
हाम्रो यहाँ हृदयबाट आउनु पर्यो, हो बा 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 भनेर आउनु पर्यो। यहाँबाट नआसम्म सबै दुःखको कारण अज्ञानता भनेर यहाँबाट हृदयबाट बुझ्नु पर्यो। यहाँबाट नबुझेसम्म त्यसको कुनै अर्थ रहन्छ। ज्ञान किताबमा रहन्छ, जिन्दगी हामीसँगै रहन्छ। I'm talking about Buddha. I'm posing a reference about Buddha. Once he said, what makes you painful, suffer. What makes you suffering all the time is nothing but your ignorance. So can we be free from our ignorance? As long as we are suffering from our ignorance, we cannot be happy forever. We cannot be free forever. So if we want to be free or happiness, then one thing we have to focus upon is the self-ignorance. This was the teaching of Buddha. But what I'm saying here is, this is Buddha's teaching, not ours. That's the problem. Buddha said it. Buddha said, you are ignorant, that's why you are sad. And we listen it. We said, yes, we are ignorant, but we are still sad. Because it is said by Buddha. Actually, this same fact should be said by my heart. It should come out of my heart. If it doesn't come out of my heart, from the core, inner core of my heart, then it is Buddha's teaching, not mine. It does not work for me. It is like a ruble from Russia. If you bring the ruble from Russia, no one will take here except bank. Because it is your money, not ours. People will say like that, it is your money. So go to the bank. Who knows it? We don't know it. Are you getting the idea? The ruble, the money from Russia, yeah? If you bring in Nepal, the people don't take it. Common people, because they don't know it. Yeah? Though it is the money, even though they don't take, because they don't know it. So is Buddha's teaching is Buddha's teaching. It is not mine. And unless it comes out of my mind, out of my heart, it doesn't work for me. Are you getting the idea? So it should come out of my heart. बुद्धले भनेर के भयो? बुद्धको कुरा हो त्यो. कृष्णले भनेर के भयो? जिजसले भनेर के भयो? मोजेसले भनेर के भयो? मोहम्मदले भनेर के भयो? त्यो उति त उसको कुरा हो. कुरो त यहाँबाट आउनु पर्यो, मैले बुझ्नु पर्यो, मैले रियलाइज गर्नु पर्यो. ओहो गाँठे यो पो रहेछ कुरा. यत्रो समयसम्म अनि बल्ल म चेन्ज हुन्छु. किन यहाँबाट आउनु पर्यो. अब कुरो यहाँबाट यहाँ निस्कनु पर्ने. हाम्रो त कस्तो त भन्नाले यहाँबाट पस्छ यहाँबाट निस्कन्छ ल बारे. स्वाट सुनिन्छ कसैको कुरा, यहाँ ख्वाट पस्छ यहाँबाट निस्कन्छ ले. अनि त्यो खोटो सिक्का जस्तै के नचल्ने. यहाँ सुनुन्जेल तपाईँहरू ज्ञानी भइसकेको हुन्छ, मुक्त. आहा यो रहेछ भनेर बुझ्नु होला होइन. यहाँबाट बाहिर गएपछि स्वाहा चल्दैन. किन भन्नाले यो कानबाट छिरेर मुखबाट निस्किएर त भएन, आँखाबाट छिरेर मुखबाट निस्किएर त भएन. ज्ञान के हुनु पर्यो? यहाँबाट छिर्नु पर्यो मुखबाट अनि निस्कनु. गोली भनेको बन्दुकमा नहालिकन त्यसले कामै गर्दैन. गोली त गोली नै हो. ए यो गोलीले ट्याक्क लिएर मारौँ मलाई. गोलीले काम गर्दैन तबसम्म उसले बन्दुक भेटाउँदैन. जबसम्म गोली त गोली नै हो. बन्दुक भेटाएपछि पनि त्यही गोली हो. ज्ञान पनि त्यो बुद्धले, कृष्णले, रामबहादुरले, श्यामबहादुरले, विकासानन्दले भनेर हुन्छ कि क्या हो? हुँदैन. यो गोली बन्नलाई तपाईँ बन्दुक बन्नुपर्छ. जुन दिनमा तपाईँको दिल बन्दुक बन्छ अनि मात्र यो गोलीले काम गर्छ.
अब तपाईँ गुलेली बनेर के काम, चरा मात्रै मार्नुहुन्छ। सो हाम्रो हृदयबाट ज्ञान निस्सृत हुनुपर्छ। त्यसकारण यसका धेरै बाटा छन्। कसरी ज्ञान हृदयबाट आउँछ? धेरै बाटो छ। ध्यानबाट पनि आउँछ ज्ञान, एउटा बाटो। अनि अर्को बाटो ज्ञान योगमा संवादबाट आउँछ। वादे वादे जायते तत्त्वबोध। संवादबाट पनि ज्ञान आउँछ। त्यसकारण हामीले यसलाई संवादको शैलीमा पनि लान सक्छौँ। I'm talking about dialecticism, not dialectical materialism, as it is accepted in communism and has been practiced in Russia for 70 years. I'm talking about the dialecticism of Hegel. Once Hegel said, you have to understand the dialecticism. It simply means, what is dialecticism? Dialect means to see true and true from this end to that end. When you see the thing from the opposite pole, just then you see the whole picture. We just see the building from this angle and we don't see the whole picture. If we really want to see the whole picture of the building, then you have to see from the another pole as well, the opposite pole as well. That is all about dialecticism. So when we see the things dialectically, then we understand it properly. हामीले जब कुरोको सुरुमा गएर अर्को पाटोमा गएर बुझ्छौँ अनि बल्ल भित्रबाट बुझे जस्तो हुन्छ। नत्र भन्ने मान्छेले एउटा पाटोले भनिरहेको हुन्छ, सुन्ने मान्छे अर्को पाटोमा बसेर सुनिरहेको हुन्छ। भरे कहिलेकाहीँ त झगडा हुन्छ। तपाईँ कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन भन्छ, किन भन्नाले त्यो अर्को पाटोमा उभिएर त विश्वास लाग्ने कुरा भयो। अर्को पाटोको कुरा कस्तो हुन्छ? चन्द्रमामा नील आर्मस्ट्रङले पाइला टेकेपछि अद्भुत माने। अद्भुत के अर्थमा भन्नाले उनलाई के सोच थियो पहिला भने, हामी चन्द्रमामा गएको तलबाट माथि होइन त, सुई रकेट माथि गएको। अब उनको खोपडीमा के थियो भन्नाले माथि गएपछि त पृथ्वी यसरी हेर्नु पर्ला जस्तो लाग्थ्यो होइन। चन्द्रमामा टेकेर पृथ्वी हेर्दा माथि हेर्नु परिरहेछ। सबभन्दा अचम्म लागेको छ किन नील आर्मस्ट्रङ त सेन्टी फ्ल्याट। ए बाबा म तलबाट माथि आएँ कि माथिबाट तल आएको? त्यही कन्फ्युजनमा पऱ्यो। Can you imagine it? कुरै मिल्दैन, लजिक जम्मै खत्तम त्यहाँ। उनलाई त कन्फ्युजन के भयो त भन्नाले, होइन पृथ्वी तल कि माथि, हामी अघि तलबाट उडेर माथि आएको कि हामी माथिबाट खसेर तल आएको? तलबाट माथि उडेर आएको हो भने कि पृथ्वी फेरि त्यहाँ माथि कसरी चुन्डियो? पक्कै यो जम्प गरेको होला हामीले। Can you imagine? त्यता लजिक सबै खत्तम। अहिले हामी बडा बुद्धिमान हुन्छौँ नि, त्यो बुद्धि जम्मै ध्वस्त। परिस्थिति बदल्यो भने बुद्धिले कामै नगर्यो। त्यस्तै अर्का त्यहाँ 3 जना थिए। अर्का 2 जना मध्ये 1 जनाले के भने भन्नाले, ओहो चन्द्रमामा पुगेपछि बल्ल थाहा भयो मान्छे सारा अमेरिकनहरू र संसारका मान्छेहरूलाई के लागिरहेको थियो भन्नाले, इट इज द मोस्ट साइन्टिफिक प्रोजेक्ट। मान्छेको सबभन्दा साइन्टिफिक प्रोजेक्ट लागेको थियो त्यो। तर हामीलाई के थाहा भयो भन्नाले चन्द्रमामा आइसकेपछि कहाँ साइन्टिफिक प्रोजेक्ट, त्यो त सबभन्दा खत्तम प्रोजेक्ट हो। चन्द्रमामा पुगेर आएको मान्छेले भनेको कुरा यो। किन खत्तम त भन्नाले त्यो कुनै पनि साइन्सै छैन त्यहाँ। हामीले त त्यहाँ फालिएको हो भन्छ। हामीले त चन्द्रमामा फालिदिएको। किन फालेको भन्नुभएको तपाईँले? ल योजना के थियो त भन्नाले चन्द्रमाबाट ओर्लिएर 500 माइलसम्म चाहिँ घुम्ने योजना थियो त्यहाँ साइन्टिफिकल्ली। हामी त 50 फिट पनि अगाडि जान सक्यौँ। 10-10 मिनेटमा, हरेक 10 मिनेटमा निर्णय बदलिँदै थियो अरे चन्द्रमामा। जबकि यहाँबाट सबै कुरा फिक्स गरेर पठाएको उनीहरूलाई।
सयमा 79 वटा कुरा फिक्स गरेर चन्द्रमा पठाएको थियो। तर चन्द्रमामा पुग्दाखेरि 10 मिनेटमा प्रोग्राम बदल्नु पर्यो। किन भन्नाले यहाँबाट सोचे जस्तो त्यहाँ केही पनि रहेन, केही पनि भयो। हरेक पल्ट चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। ठाउँ नै हो, लोकैहरूको नामै चन्द्र लोक। यो लोकको कुरा त्यहाँ मिल्यो, यो अर्को चाहिँ वैज्ञानिकले भनेको। त्यसैले कुरो कस्तो हुन्छ भन्नाले एउटा एंगलबाट हेर्दा र अर्को एंगलबाट हेर्दा ठ्याक्कै उल्टो कुरा देखिन्छ भन्नु खोजेको कुरा। अनि पूर्णतया त्यो सत्य बुझ्नको लागि हामीले दुवै एंगलबाट हेर्न सक्नु पर्यो। चन्द्रमाबाट पृथ्वी पनि हेर्नु पर्यो, पृथ्वीबाट चन्द्रमा पनि हेर्नु पर्यो। अनि बल्ल गएर ओहो पिक्चर त यो पो रहेछ गाँठो, सत्य त सापेक्ष पो रहेछ। त्यहाँबाट अर्कै देखिने, यहाँबाट अर्कै देखिने, यहाँबाट त्यहाँको कुरा नमिल्ने, त्यहाँबाट यहाँको कुरा नमिल्ने। त्यसकारण यो बुद्ध पुरुषहरूले हामीलाई भनेको कुरा एउटै मिलेन कि। त्यो कृष्ण, बुद्ध, बाइबल, मोहम्मद यो सबै चाहिँ झाम्प्राङ। किन झाम्प्राङ बाबा? किन भन्नाले उनीहरू किन झाम्प्राङ बाबा भने प्रमाण हामी नै छौँ। हामी दुखीका दुखी, केही सिप लागेन उनीहरूको, लाग्यो ऊ प्रमाण हामी नै छौँ। यार तपाईँलाई म बडो अद्भुत कुरा कथाको प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। महाभारत युद्धमा अभिमन्यु मारियो। अभिमन्यु भनेको त सुरवीर, अभिमन्यु बडा महान पात्र। त्यो मारिएको देख्दाखेरि अर्जुनको त छोरो भयो। अनि त क्वाँ क्वाँ रोए। अर्जुन क्वाँ क्वाँ रोएको देखेर त मान्छेलाई धेरै आश्चर्य लागेन। उनकै सँगैमा फेरि चाहिँ कृष्ण पनि क्वाँ क्वाँ रुँदै थिए। ल हेर्नुहोस्, कहाँ भगवान्, भगवान् पनि क्वाँ क्वाँ रुन्छन् बा। उनको पनि भान्जा हो फेरि। अरे यार मान्छे रुन् त ठिकै ठिकै कुरा हो, ऊ संवेदनशील, तर भगवान् रुन्छन् के भएको यो भनेर त्यहाँ चाहिँ सोधे कृष्णलाई। भगवान् हजुर त भगवान्, ठिक छ यो अर्जुन त मोरा मान्छे, यसलाई कहिले दुःख हुन्छ कहिले सुख हुन्छ। उनलाई चाहिँ पोजिटिभ घटना घट्यो भने सुख हुन्छ, नेगेटिभ भयो भने दुःखी हुन्छ, यो मान्छेको स्वभाव हो। तर हजुर त मुक्तात्मा भगवान्, यो के हो यो भन्दा कृष्णले आँसु पुस्दै के भने अरे तिमीहरूले कुरै बुझ्दैनौ। म त्यो अभिमन्यु जाबो मर्यो भनेर रोएको हो र भने म त अर्जुन रोएको देखेर पो रोएको। किन भन्नाले यत्रो गीता सुनाउँदा सुनाउँदा एउटै कुरा बुझ्दैन यो मोराले भनेर यत्रो गीताको उपदेश दिएर मर्ने आत्मा कहिले पनि आत्मा मर्दैन, शरीर मर्छ भन्दा भन्दै पनि अहिले फेरि रुन्छ बा। हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ। यत्रो कुरा सुन्छौँ नि हामीहरूले, हिन्दू सुन्छौँ, बौद्ध सुन्छौँ, मुसलमान सुन्छौँ, इस्लाम मुसलमान उही भयो, उस्तै उस्तै सबै कुरा सुन्छौँ। ती सबै कुरा सुन्दा सुन्दै पनि जिन्दगी हाम्रो जहाँको त्यहाँ बा। What I'm talking like this, I cannot translate in English this. It is in Nepali. What I'm talking about is that, see, there are so many enlightened masters, there has been a lot. And there are so many great scriptures like Vedas, Bible, Tao Te Ching, Zen, Avesta, so many Gita and Quran, so many great scriptures that shows the path to people. But still human condition is not changed. The question is why? Why the human condition is still same? Though we have been following the religions, humanity has been following the religions for last 5,000 years or more, but still the condition is still same, as if it was we were in the beginning. Why? This is the question. And we are trying to find out the answer is that because these all the great teachings are discovered in the heart of some people, and we don't discover it. We just recover them in the air. We put into airs. We don't discover inside.
That's why this sort of the teachings don't work. The teachings that comes out, that doesn't work. For that we need the heart. You have to produce insight. त्यसकारण यो ज्ञान भनेको कुरा आफूबाट चाहिँ पैदा हुनुपर्छ। त्यो पैदा हुने बाटो छ। त्यो बाटो के त भन्नाले भक्ति योगको कुरा गर्ने हो भने सबै कुरा छोड, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सबै कुरा छोड, के झन्झट 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 गरिरहेको सबै कुरा छोड, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम मोक्षयिष्यामि मा शुच। म मोक्ष दिन्छु तिमीलाई, चोक नगर। यो अर्जुनलाई कृष्णले भनेको कुरा। यो भक्ति योग। भक्ति योगमा केही गर्नु पर्दैन, भक्ति गरेको छ। अनि भक्ति गर्नु भनेको त भन्नाले भक्तले भगवान बाहेक केही देख्नु पनि भएन। जहाँ पनि उसले लोटामा पनि भगवान, गोटामा पनि भगवान। भक्ति भनेको त्यस्तो। भात खाँदा भातमा भगवान, दिशा हग्दाखेरि घगाइमा पनि भगवान, यो पनि भगवान। भगवान बाहेक केही पनि नदेख्नु, यो भक्ति। भगवान बाहेक केही अर्को देख्यो भने यो भक्ति होइन। याद राख्नुहोस्, भक्ति योगको सबभन्दा ठुलो विशेषता जहाँ पनि भगवान देख्नु। ऊ त्यो कृष्णलाई मात्रै भगवान होइन, बुद्धलाई मात्रै भगवान होइन, गुलाई पनि भगवान। गुमा पनि उही हो नि। गुमा ऊ गनाइरहेछ, स्याउमा ऊ चाहिँ बाँच्न आइरहेछ, त्यति फरक होइन र तर ऊ नै हो त्यहाँ। तिमी नै तिमी प्रभु, कहीँ गनाउँछौ कहीँ बाँच्न आउँछौ, तर प्रभु तिमी नै। भक्तले त त्यसरी देख्छ। जहाँ पनि वैज्ञानिकले जहाँ पनि एनर्जी देखे जस्तै भक्तले जहाँ पनि भगवान देख्छ। फरक त दृष्टिकोणको मात्रै रह्यो, तर एउटै देख्छ त बहिनी। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले भक्ति योगबाट जाँदा पनि हामीले ज्ञान प्राप्त हुन्छ, अथवा ज्ञान योगबाट जाँदा पनि हुन्छ, अथवा कर्म योगबाट जाँदा पनि हुन्छ। तर एउटा योग त अपनाउनु पर्यो। त्यसमध्ये यो संवादको रूपमा जाँदाखेरि यो ज्ञान योगसँग जोडिएर आउँछ संवाद। अनि संवादमा ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने विधि हुँदैन। संवादमा त बुझ्ने मात्रै कुरा। के बुझ्ने त भन्नाले मैले के नबुझिरहेको छ भनेर बुझ्ने। याद राख्नुहोस् यो कुरा। फेरि संवादमा के बुझ्नु त भन्नाले मैले आजसम्म के नबुझेको भनेर बुझ्ने। फेरि के बुझेको भनेर बुझ्यो भने त त्यसले मुक्ति दिँदैन। के नबुझेको छु भन्ने कुरा बुझ्यो भने ए नबुझेको यो रहेछ, त्यसकारण त दुखी छु, त्यसकारण त पीडा हुन्छ। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले मैले के नबुझिरहेको जसले मलाई दुःख दिइरहेछ। मैले के बुझिरहेको भन्दा पनि हुन्छ। त्यसभन्दा कस्तो हुन्छ, मैले अहिलेसम्म जे बुझेँ त्यसैले त दुःख ल्याउँछ मलाई। अहिलेसम्म मैले जे बुझेँ सबैले मलाई दुःखी बनाएको। सबैले ल एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले नबुझेको भए कति खुसी हुन्थ्यो। मन बुझेरै भारी भएको होइन यो। ह्यात तेरी सम्झना आयो कि दुःख हुन्छ। ह्यात तेरी घर नबनाएसम्म कति नबनाए जस्तो लाग्छ। बनाइसकेपछि त्यो घरका सारा झ्यामपातहरू सम्झिन्छन् कि ह्यात तेरी घर बनाएको कि जेल बनाएको थाहा नै छैन। छोड्नै नमिल्ने मान्छे चाहिँ जेलमा जान्छन् अपराध गरेर। मैले कुनै अपराध गरेन, घरैभित्र जेल जस्तै, घरै छोड्न नमिल्नेले। कति मान्छेले घर छोडेरै बाहिर निस्किन्छ। उनले घर बनाएको कि जेल बनाएकै थाहा छैन, ह्याप्पी हुँदैन। त्यसकारण आखिर हामीले खोजिरहेको जुन सुख हो, मान्छेले खोजिरहेको त्यो सुख हो, त्यसलाई चाहिँ रोक्ने कुरा केले रोकिरहेको छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु। मैले भनेर होइन कि तपाईँहरूको हृदयबाट आउनु पर्यो। त्यसको एउटा माध्यम के संवाद हुन सक्छ। अब म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्दैछु, कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको विचारमा जिन्दगीमा के भइदियो भने कहिल्यै दुःख नहोला जस्तो लाग्छ? Here is a question. The question is, can you imagine one thing, if that comes into your life, then you will be happy forever. Let's think about that factor, because happiness is the search of life, the final search of life. And this is not the momentary happiness, it is the unconditional happiness. I am talking about unconditional happiness. यस्तो सुख जो कहिल्यै पनि जाँदैन। अब कति मान्छेलाई त शंकै होला, कहिल्यै पनि नजाने पनि सुख होला र
मैले भने नि कहिल्यै नजाने दुःख छ भने कहिल्यै नजाने सुख पनि हुन्छ, उदाहरण एउटा। अनि प्रकृतिमा हेर्दा हुन्छ, जस्तै धरती नाप्न मिल्छ, यो यति भन्न मिल्छ, यात्रा गरेर टुङ्ग्याउन मिल्छ, तर आकाश त्यो कस्तो अवस्था भने आकाश त्यसको सुरु पनि हुँदैन अन्त्य पनि हुँदैन। यो पनि कुरा हुन्छ कि धरती बाहेक एउटा अर्को अस्तित्व छ नि आकाश, त्यसको सुरु र अन्त्य केही पनि हुँदैन। जति तपाईँ हिँडे पनि तपाईँ सिधिएला आकाश बाँकी रहन्छ। जाने मान्छे सिद्धिन्छ तर आकाश त्यहाँबाट भर्खर सुरु हुन्छ। जाने मान्छेको जिन्दगी जान्छ तर आकाश भर्खर सुरु हुन्छ त्यहाँबाट। यो लजिकल भयो? भएन, यो साइकोलोजिकल। इट इज नट लजिकल। स्टेफन आर कोवेको तर्क हो कि इट इज नट लजिकल, इट इज साइकोलोजिकल। हो त्यस्तै आकाश एउटा हामीभित्र पनि छ, ज्ञानको आकाश, चिदाकाश जसलाई भनिन्छ, चिदाकाश। यो चाहिँ बाह्याकाश भयो, हामीभित्र एउटा आकाश हुन्छ जसलाई चिदाकाश भनिन्छ। हो त्यो चिदाकाशलाई बुझ्यो भने अनि बल्ल गएर हामी यो दुःखका जन्जिरबाट मुक्त हुन्छ। तर यो मैले भनेर हुँदैन, यहाँ भित्रबाट आउनु पर्यो तपाईँहरू। त्यसकारण मैले प्रश्न के गरेको भन्नाले त्यो के चिज होला, जुन चिज एउटा चिज जिन्दगीमा आइदियो भने अब दुःखै नरह। त्यो सबैको अलग अलग हुन्छ, फेरि सबैको युनिफर्म सिला जस्तै सिलाउनु मिल्दैन, फेरि जवाफ सबैको अलग अलग हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँसँग जवाफ खोज्दैछु। आई एम स्टिल पोजिङ द सेम क्वेसन द्याट what do you think that to be happy forever, what thing is needed? That is my question. And then what I'm saying is that the answer will be different. As many as heads are there, that many answers may be there, and all answers are right if it comes from our own head. If it comes from our own heart, then the answer could be right because it shows you the path. हरेक एन्सर ठिक हुन सक्छ यदि भित्रबाट आयो भने। त्यसैले एक दुईजनाले भन्नुहोस् त के चिज जीवनमा आयो भने ठ्याक्कै फरक पर्ला जस्तो जिन्दगी लाग्छ। ल भन्नुहोस् त। उठ्नुहोस् न, उठ्नुहोस्। स्वीकार्य के स्वीकार्य? ओ चन्दा होइन तपाईँको नाम? अब जे हुन्छ उठिराख्नुहोस्, उठिराख्नुहोस्। जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु। अनि अहिले स्वीकार गर्नुबाट कसले रोकेछ तपाईँ? अहिले जे भइरहेछ त्यसलाई किन स्वीकार नगरिकन बस्नु? सबै स्वीकार गरेर बस्नु भएको? नसक्ने पनि त छ होइन त्यहाँ? त्यही त तपाईँले सबै स्वीकार गर्न त सकिरहेको छैन नि सर? छैन। हो त्यो नसकेको कसरी नसकेको? त्यसलाई किन स्वीकार गर्न सकेन त? होइन तपाईँ भन्नुभयो नि यो बाटो ठिक हो, तपाईँले पहिले ल्याउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने यदि जे कुरा जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सके, यदि जे जस्तो घटेको छ जीवनमा त्यसलाई केही क्वेसन नगरिकन एक्सेप्ट गर्न सक्यो भने त्यो सुख हो, कुरा ठिक हो। यो कुरा उहाँको कुरा गलत होइन, ठिक हो। उहाँले पत्ता लगाउनु भएको अहिलेसम्मको उहाँको निष्कर्ष हो, त्यो ठिक हो कुरा। तर यति पत्ता लगाउँदै पनि जीवनमा धेरै कुरा बाँकी छ जुन कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन, होइन त? यो पनि त सत्य हो, होइन? यो तपाईँले स्वीकार गरेपछि सुख हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै फेरि स्वीकार नगर्नुको कारण किन? एक्सेप्ट गर्न नै बिर्सिनु, एउटा त बिर्सने भयो। अब यहाँ प्रश्न अर्को के त भन्नाले यो संवाद भनेको यस्तै हुन्छ कि प्रश्न अर्को के त भने किन बिर्सियो त? कहिले सम्झने कहिले बिर्सिने, के कुरालाई सम्झने के कुरालाई बिर्सिने आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँ प्रश्न के कुरालाई होइन कि किन तपाईँ बिर्सनुहुन्छ, कतिपय कुरा बिर्सनुहुन्छ एक्सेप्ट गर्नु। वाइ विचारहरू मनमा आइरहेको हुन्छ एक्सेप्टेन्स गर्नुपर्छ भनेर त्यो विचार गर्दा गर्दा पनि कहिले हाम्रो जुन पुरानी बानी बेहोरा हुन्छ त्यसबाट हामीले पूर्ण रूपमा मुक्ति पाएको त हुँदैन, त्यो बिस्तारै भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो प्रोसेस गर्दा गर्दा नै त्यो प्रोसेस त कम्प्लिट भएको हुँदैन। अब चन्द्रजीले यहाँ ल्याउनु भएको कुरा पुरानो बानी त्यसले चाहिँ डोमिनेट गर्छ। ज्ञान त भर्खरै एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भर्खर सिक्नुभयो,
गर्दै पनि गएँ, तर कतिपय कुरामा फुसुकै बिर्छन् हैन। किन भन्नाले पुरानो बानी, अब पुरानो बानीले टच गर्नुको पछाडि त्यो एउटा त बिर्सनु भयो हैन, ठ्याक्कै परिस्थितिको कारणले होइन त। परिस्थिति यस्तो यस्तो बनिदिन्छ जहाँ चाहिँ पुरानो बानीले डोमिनेट गर्छ, तर नयाँ बानी चाहिँ त्यहाँ थपिँदै गएपछि त्यो पुरानो बानी पनि बिर्सिँदै जान्छ भन्ने त निष्कर्ष थियो नि तपाईँको होइन। हो, त्यसकारण यसको मतलब यो होइन र कि नयाँ बानी थपिएको नपुगेको हो, त्यस भए नथप्नु भयो किन त। यति कुरा बुझिसकेपछि त अब नयाँ बानी थप्दै जानु पर्यो। नयाँ बानी पनि थपिन्छ, तर त्यो पनि 100% पर्फेक्सन त हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई 100% पर्फेक्सन के हुँदैन। नयाँ बानी फेरि आउँछ, फेरि ल्याइरहेको हुन्छ हामी होइन, नयाँ नयाँ पोजिटिभ कुराहरू, अनि जुन कुराले हामीलाई जसले गरिरहेको हुन्छ त्यो फेरि नयाँ रूपमा आइरहेको पनि हुन्छ अलिअलि। नयाँ बानी जुन थपिरहेका छौँ नि पोजिटिभ बानीहरू, त्यो बानी एउटा त थप्नु पुगेन, अभ्यास पुगेन होइन त, र त्यसकारण त्यसको अभ्यास जारी राख्नु पर्यो। अब त्यो नयाँ बानी त्यहाँ थपिना साथ नै तपाईँको जिन्दगानी बदल्ने भयो होइन त। त्यसो भए नयाँ बानी थपिने वातावरण किन नखोज्नु भएको, त्यही पुरानो बानी आउने वातावरणमा किन बस्नु भयो? थाहा भएन। कमिटमेन्टको पनि कमी हुन्छ, अनि त्यो वातावरण खोज्नुलाई जस्तो मैले यही पनि वातावरण खोजिरहेकी छु साधकको रूपमा बस्ने, तर के प्रब्लम गर्दा त्यो प्रब्लम फेरि आइरहेको, जस्तो मनी प्रब्लम छ मसँग आफ्नै जब गरेर आफूले नै कमाएर आउने खोजिरहेको छु, परिवारसँग हेरेको छैन। अब यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम भनेको परिस्थिति, तर त्यो प्रोसेस त रोक्नु भएन, पोजिटिभ प्रोसेस त त्यो त गर्नु पर्यो होइन। सुखको बाटो त फरक कुरा हो नि, यहाँ मैले सुखको बाटो भन्दैछु। अब जे भइरहेछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै जानु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो भने फेरि सफलता भनेर खोज्नुबाट समस्या ल्यायो होइन त। म सफल हुन चाहन्छु, म कमिट गर्न, किन कमिट गर्नु पर्ने त? किन भन्नाले जे छ त्यसलाई स्वीकार गरे पुग्ने भन्ने निष्कर्ष छ तपाईँको। अब यहाँ समस्या के आयो? सफलता पनि चाहिने, फेरि स्वीकार गर्ने पनि, दुई बाटो। कि समस्या तपाईँले हरेक कुरालाई सफल स्वीकार गर्दै जानुहोस् कि चाहिँ सफलता खोज्दै जानुहोस्? सफलता खोज्ने हो भने स्वीकार गर्नु भएन, स्वीकार गर्ने हो भने सफलता खोज्नु भएन, तपाईँ अड्किरहेको त्यहाँ। दुई बाटो भयो। अब उहाँको केसमा के त भन्नाले उहाँले सफलता पनि खोज्नु भयो, उहाँले सुख पनि खोज्नु भयो। सफलता अर्कै कुरा, सुख अर्कै कुरा। सफलता सांसारिक कुरा भयो, सुख चाहिँ मुक्तिको कुरा भयो। यदि सुख खोज्ने हो भने चाहिँ सफलता खोज्नु हुँदैन मान्छे, किन भन्नाले अन्तिम लक्ष्य त सुखै हो नि। त्यसकारण चाहिँ सफलता उसले खोजेर दुखी हुनु हुँदैन। यदि सुख तपाईँको यस्तो लागेको छ मैले चाहिँ अब जीवनमा के खोज्छु, सुख खोज्छु लागेको छ भने सुखैमा जाने, सफलतामा जाने होइन। म चाहिँ सुख, यो शाश्वत सुख भन्ने मलाई थाहा छैन, अहिले म चाहिँ सफल भएर जान्छु। यो चाहिँ अहिले मेरो टाइम चाहिँ सुखको टाइम होइन, सफलताको टाइम हो भने अब तपाईँले सुख खोज्नु भएन। किन भन्नाले सफलता दुःखबाट मात्रै आउँछ, सुख गरिकन सफल को हुन्छ? त्यसकारण हाम्रो समस्या नै, कन्फ्युजन नै कहाँ हुन्छ त भन्नाले हामीले खोजेकै के हो, वी आर नट क्लियर। जस्तै चन्दा बहिनीको केसमा जस्तै उहाँले दुई कुरा एकैचोटि ल्याउनु भयो, अनि एउटामा जाँदाखेरि अर्कोमा धक्का लाग्ने, अर्कोमा जाँदा अर्कोमा धक्का लाग्ने। यहाँनिर बुद्धले भन्नुभएको कुरा ट्वाक्क के कामिले त भन्नाले सारा दुःखको कारण अज्ञानता हो भनेको यही। सारा दुःखको क्या कारण के भयो त? अज्ञानता। अज्ञानता के त भन्नाले एउटा अज्ञानता के, मैले खोजिरहेको एउटा कुरा अनि फेरि अर्को पाटो चाहिँ त्यसको उल्टो कुरा पनि खोजिरहेको छु। त्यसरी चाहिँ खोज्यो भने मान्छे दुवैतिर पुग्दैन। त्यसकारण दुःख कहाँबाट आयो त? अज्ञानता। Well, I'm giving answer to this gentle lady. Well, very interestingly, what she is saying is that if you could accept each and everything, then you will be happy. And my question was, if so, then why don't you accept each and everything so far?
then he said that there are something that I am searching. As for example, success in life. And that's why sometimes I don't accept the failure. Yeah? So, my question is again, if you are searching the happiness, then you should not search the success. If you are searching the success in life, then you should not search the happiness, because these two are two different poles, two different things. If you are searching unconditional happiness, then you have to accept each and everything, even including failure. But if you are searching for success in life, then you should not accept the failure. Then you have to always choose the success. Then these two paths, if you are carrying, then neither you will reach here nor there. You will be nowhere. And this is what Buddha pointed, that all the unhappiness comes out of ignorance, and this is it. Are you seeing the point? Success and the peace of mind or the freedom is two different things. And if we are trying to carry both, then we are fearless. क्लियर भयो हुनुभएको हजुरहरु? मैले बुद्धको कुरा भने र दुःखको कारण अज्ञानता भने, अज्ञानता भनेको के हो भन्ने कुरामा उहाँले एउटा चन्दाजीले एउटा आफ्नै जीवनमा परिरहेको कुरालाई भन्नुभयो। त्यस्तरी मान्छे फाटिएपछि अनि उ कहिले पनि पुग्दैन। त्यसकारण पहिला क्लियर के हुनु पर्यो, तपाईको खोज के हो, व्हाट इज योर प्रायोरिटी फर नाउ। जे चुज गरे पनि हुन्छ, सक्सेस रोजे पनि हुन्छ, ह्याप्पिनेस रोजे पनि हुन्छ। किन भन्नाले कति मान्छेले सक्सेसै जीवनमा नभएको मान्छेले त सक्सेस खोज्छ नै थियो, त्यो खोज्नुमा अपराध होइन। तर सक्सेस खोजेपछि फेरि चाहिँ अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस खोज्नु भएन, त्यो खोज्यो भने दुवैतिर पुग्दैन। एउटा खोजेर टुङ्गो लगाइसकेपछि ल ठिक छ, अब म मुक्ति खोज्छु। किन भन्नाले मैले सक्सेस खोजेको हो, म जहाँ जहाँ छुन्छु त्यहाँ त्यहाँ सक्सेस हुन्छ, तर म सुखी त हुँदैन त्यसबाट भन्ने थाहा पनि भयो। सक्सेस भए, शक्तिशाली भए, तर के भएन, सुखी भएन। अब म सुख खोज्छु, सक्सेस फाल्दिन्छु। अब तपाईको एसएलसी पास भयो, तपाईँ जिन्दगीको एसएलसी। किन भन्नाले जे खोज्नु पर्ने हो त्यो पाइसक्यो। अब के त हायर कोर्समा जान्छ जिन्दगी। अब जिन्दगीको हायर कोर्स भनेको के त भन्नाले अब म मुक्ति खोज्छु, अब म अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस खोज्छु, यसरी जानुपर्छ है। अब यता प्रश्न पोख्नुहोस्, उहाँले अघिदेखि हात उठाइरहनु भयो पछाडिबाट। अब सवाल के त भन्नाले जे गरिरहेको छ त्यसमा ह्याप्पी भयो भने, जे गरिरहेको छ त्यसैमा इन्जोय गर्यो भने के भयो अरे, सफल भयो कि सुखी भयो? सफल पनि भयो, यदि हुन सकेन भने सन्तुष्ट भएर पनि सुखी भयो नि त। सुखी भयो भन्ने कुरा भयो नि। तपाईले त्यो गरिरहन सक्नु भएको छ अहिले? अहिले गरिरहेको छु। सबैमा सफल भइरहनु भएको छ? सफल हुन सके पनि सन्तुष्ट भयो। सबैमा सन्तुष्टै हुनुहुन्छ? सबै जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा ह्याप्पी भइरहनु भएको छ? ह्याप्पी नभए ह्याप्पी। अब हो जुन कुरो हामीले टिप्यौँ नि, यदि मैले जे गर्छु त्यसमा चाहिँ इन्जोय गर्न सकेँ भने, म ह्याप्पी हुन सकेँ भने म सफल त हुने नै भयो। सफल नभए पनि ह्याप्पी त हुने भयो। यति बुझ्नुभयो तपाईँले? तर त्यो अनुसार तपाईँले बाँचिरहनु भएको छ, तर सफल भइरहनु भएको छैन। हो भनेपछि के यो टिचिङ्समा दोष छ कि तपाईँमा दोष छ? दोष कहाँनिर छ? दुईटैमा छ। अब त्यो दोष भएको कुरा बोक्ने मान्छे कति दोषी होला? अब त्यसकारण सकिँदैन नि त। अब जस्तै अब म यो गर्छु भनेर कुनै लाग्दा पनि अब जस्तो त्यही कुराहरूलाई सधैँ हामी मिल्छ मिल्छ मिल्दैन? संवाद गरेर चाहिँ यहीँ हाँसेर बस्नुहुन्छ मिल्दैन कि हो। त्यसकारण जुन चिजमा हामीले खोज्दैछौँ त्यो कुरा पहिला रियलाइज हुनु पर्यो हामीलाई। हो त पाउनु नपाउनु बेग्लै कुरा, तर रियलाइज त पहिला हुनु पर्यो नि। जसरी तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा इन्जोय गर्न सक्नु पर्यो। यो त परेको कुरा, गरिरहेछु भन्ने हुनु पर्यो नि। म ह्याप्पी छु किनकि म जे गरिरहेछु त्यसमा खुसी छु, टेन्टेन हुनुपर्ने नि है। हामी सधैँ यस्तै भइरहनलाई त्यही त किन भइरहनु भयो नि तपाईँ? भइरहेको छैन क्या।
किन भइरहेको छैन त्यही त सोध्दैछु किन भइरहेछ यसको मतलब कहीँ त डिफेक्ट छ नि दोष छ नि हो त्यो डिफेक्ट के हो अज्ञान अज्ञान के चिजको अज्ञान रे हजुर त्यही हो यताबाट आइसक्यो होइन त्यसमा त मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन तर मूल कुरो तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो गलत कुरा हो भन्ने कुरा तपाईँको लागि त गलत भयो नि त्यो किन भन्नाले तपाईँले एउटा कुरा के ठम्याउनु भयो भन्नाले जे गरियो त्यसमा इन्जोय गर्यो भने ह्याप्पी हुन्छ भने तर आफूले सकिरहेको छैन भनेपछि त्यो टिचिङले त तपाईँलाई काम गरेन गरेन नि नगरेको टिचिङ समातेर किन बस्नु या त ज्ञानको वा आनन्दको विस्फोट हुनु पर्यो आफूमा त्यही दुईटा कुरा जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको खोज के हो तत्कालीन खोज सफलता सफलता हो भने त्यो अनकन्डिसनलको कुरा किन ल्याउनु भयो जुन चिज तपाईँलाई मतलबै छैन त्यसमा चाहिँ पछि चाहिन्छ त्यो पनि पछि सफलता पछि त्यो पनि चाहियो नि सफलता पछि चाहियो होइन तर सफलता अघि त चाहिएको होइन त्यो सफलता चाहियो हो सफलता अघि त के चाहियो सफलता अघि त सफलतै चाहियो नि हो अनि त्यसको सफलता कुरा नगरिकन त्यो त्यसको जवाब किन दिनुभयो तपाईँ अनकन्डिसनल तपाईँले ह्याप्पिनेस भन्नुभयो हो मैले भन्दैमा दिने हो र किन तपाईँ त खोज होइन पछि यहाँनिर समस्या के त भन्नाले हामी कहाँ फस्छौँ हेर्नु हाम्रो खोज एउटा हुन्छ अनि जुन जे देख्यो त्यसमा जवाब दिन थाल्छ समय त्यहाँ गयो ऊर्जा त्यहाँ गयो त्यसपछि हामी सफल हुने टाइम त्यहाँ गयो यसरी हामी फस्छौँ त्यसकारण यहाँले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने हाम्रो समस्या भनेको इग्नोरेन्सै हो किन भन्नाले हामीले सफलता खोजिरहेका छौँ लगानी कहाँ भइरहेछ त भन्नाले जहाँ जे देख्यो त्यहाँ लगानी भयो यो आँखाले लक्ष्य हेर्नलाई पो बनाएको जे देख्यो त्यही हेर्नलाई त बनाएको होइन अब जे देख्यो त्यही बनाउने हो भने त बर्बाद हुन्छ जे देख्यो त्यही चाहिने हो भयो भने त खत्तम हुँदैन त्यस कारण भनिन्छ ब्युटी इज टु सी नट टु टच टच भयो भने चट होइन त त्यसकारण हेर्नु समस्या होइन हाम्रो इग्नोरेन्सले कसरी हामीलाई दुखी बनाइदियो जिन्दगीलाई भने हत्त नपत्त अब यहाँ चाहिँ मुक्तिको लागि जवाब दिए क्वेसन आइरहेछ त्यसमा च्याखे ठाप्नु च्याखे हो जबकि मेरो कामै होइन त्यो म सफलता खोज्दैछु होइन त अहिलेलाई मेरो काम होइन मैले काम नभए पनि एकचोटि हेरौँ न यसमा पनि रेस्लिङ गरेर हेरौँ हो त्यो वेस्ट अफ टाइम है अर्जुन दृष्टि जुन भनियो महाभारतमा के सोधियो त भन्नाले अगाडि के देख्छस् बाबु भनेर भन्दाखेरि के भने अर्जुनले गुरुदेव मैले त अगाडि चाहिँ चराको टाउको र मेरो हातमा चाहिँ बाणको टुप्पो बाहेक केही पनि देख्दैन लक्ष्य मेरो चराको टाउको अनि मेरो हातमा चाहिँ मेरो कक्ष कहाँनिर छ त बाणको टुप्पो बाहेकमा केही पनि देख्दैन हो शाबास तैँले जित्तिस् नहाने पनि जित्तिस् अब तपाईँले त लक्ष्य चाहिँ सफलता देखिरहेछ मुक्तिका कुरा पनि उहाँको जस्तै केस प्रकारान्तर यो पनि सुनियो दुनियाँमा चाहिँ महापुरुषहरू त थुप्रै छन् जसले तपाईँलाई भड्काउन काफी छ होइन त त्यो महापुरुषको एउटा कुरा हुन्छ यो महापुरुषको अर्का कुरा हुन्छ सबै महापुरुषका महान कुरै हुन्छ फेरि अनि यसको सुन्दा यो ठिक उसको सुन्दा त्यो ठिक लोभ दुवैमा लाग्ने फेरि होइन त अनि हामीलाई समस्या के भयो भने त्यो पनि चाहिने सबै चाहिने भयो सबै चाहेपछि केही पनि नपाउने फेरि सिस्टम त्यसकारण तपाईँले एउटै खोज्नु पर्यो एट अ टाइम वान थिङ एट अ टाइम कि सफलता ठोक्नुहोस् अनि सारा लगानीमा सफलताको बाहेक केही पनि कुरा गर्ने म अरू सुन्दैन असफलताका कुरा मुक्तिका कुरा यही कान बन्द कि मुक्तिको कुरा गर्ने हो भने सफलता बन्द त्यो नगरिकन अर्जुन दृष्टि पैदा हुँदैन वेस्ट अफ टाइम त्यहाँनिर हामी फस्छौँ अथवा बुझिरहेको छ नबुझेको कुरा समातेर त यही हो भनेर भन्छन् उहाँको समस्यामा त्यो आयो तपाईँको समस्यामा यो आयो उहाँको समस्यामा यो आयो अनि यो जम्मै कुराले हामीलाई अलमल बनाइदियो भन्ने यो कुरा यहाँले रियलाइज गर्नु पर्यो मैले भनेर होइन कि साँच्चै हो वा मैले किन यो शब्द प्रश्न गरेँ होला नगरे पनि हुन्थ्यो म चुपचाप बसेर सफलताको नै सोचे हुन्थ्यो लगानी त त्यहाँ गर्नु पर्थ्यो नि मेरो बुद्धि त त्यहाँ जानु पर्थ्यो नि मेरो ब्रेन त त्यहाँ लगानी हुनु पर्थ्यो नि अब यहाँको जवाब आयो भने झन् ब्रह्म त्यो लोभ लाग्दो भयो भने झन् भ्रष्ट किनभने त्यहाँ पनि पुग्दैन सफल पनि हुँदैन खतरनाक जोनमा यसरी चाहिँ बुझ्नु idea that I must go elsewhere but I'm going elsewhere and this is how what happens is that if I'm trying to find out the truth let's say enlightenment this is another path
if I am trying to find out the success in life, this is another path. So what is my choice? I must see my choice, not both at the same time. If we see both things, then we reach nowhere. And this is what we are discovering in this talk program. I learned is that why people are confused, why people are suffering is simply because they don't have priorities about their life. They have to choose out of the menus. You know, there are many, and they never choose one. Actually, you choose one out of the menu. Maybe there might be hundreds of the dishes, but you have to choose 1, 2, 3. But once you chose, you don't choose all other things. In the same way, in the life also, you have to choose what is your priority. And once you choose your priority, first of all, you have to complete it. Just then, we have to jump into the another priority. We have to set the new priority. In this way, we can go, we can proceed, we can succeed in life, or else we will be confused because I like this and I like this too. Then where to go? And this has been problem for thousands of years with the people. And this is what we discovered. Thank you very much.